तो बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वेले की अहम खबर तो खबर पट्टी तो है। पट्टी दे सरहाली तो एक वड्डी खबर आ रही है। बीती देर रात थाणे ते हमला करन दी खबर है। जानकारी मुताबिक रॉकेट लॉन्चर नाल हमले दा शक जताया जा रहा है। अणपछाते व्यक्तियों ने इत्थे थाणे ते अटैक कीता। थाणे च बने सांझ केंद्र दे शीशे टुट गए ने तो पुलिस वालों डूंघाई नाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमले विच जानी नुकसान तो बचा रहा है। ये चंगी खबर है कि जानी नुकसान तो बचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां पीटीसी न्यूज़ ते इस समय तुसीं वेख रहे हो। ये उस थाणे दीयां तस्वीरां ने जिथे अटैक होया है। हालांकि इस समय शक जताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर नाल इत्थे अटैक किया गया। जानी नुकसान तो बचा रहा है पर जो सांझ केंद्र सी इत्थे उसदे शीशे बुरी तरह इत्थे टुट चुके ने। जी हाँ, इत्थे जिस नाल अटैक होया थाणे ते आखिर कौन वो लोग सन, की मंशा सी, ये सब सवालों के जवाब जिहड़े ने जरूर लभे जा रहे होंगे क्योंकि जांच शुरू हो गई है। लेकिन इत्थे रात की एक घटना है हमले च, हालांकि ये गनीमत रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन आखिर की मंशा सी इस दे पिछे। पट्टी दे सरहाली दे विच जो घटना वापरी है, फिलहाल पुलिस का अमला जिहड़ा इत्थे पहुंचा होया है। इत्थे तकरीबन तमाम जिहड़े अधिकारी पहुंचे ने बीती देर रात की क्योंकि एक घटना है। तो हुण इस पूरे मामले की जांच की जा रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरां देख रहे हो, शीशे टुटे हुए ने जिस थाने ते यह हमला किया गया और जो शक जताया जा रहा है रॉकेट लॉन्चर नाल इत्थे थाने ते हमला किया गया। इस तो पहला पंजाब विच मोहाली दे इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर ते रॉकेट लॉन्चर नाल हमला किया गया सी ते इत्थे भी शक जताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर नाल हमला किया गया ते कौन इस साजिश के पिछे इसकी पूरी जांच इस समय चल रही है क्योंकि बीती रात का यह मामला है। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। सांझ केंद्र दे इत्थे बूहे किस तरह भन्ने गए ने, शीशे किस तरह टुट चुके ने, ये तस्वीरां आप मुहारे बयान कर रही ने। बीती देर रात इस थाने ते हमला किया गया, अणपछातियां व्यक्तियों वालों ये अटैक किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस डूंघाई नाल जांच कर रही है पर इस सवालों के घेरे विच इत्थे जरूर कानून व्यवस्था नजर आ रही है क्योंकि लगातार जिथे सूबे दे विच कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, आए दिन हमले हो रहे हैं, कतलो गारत दी घटनावां ते हुण थाणे ते हमला होना अपने आप कई गंभीर सवाल खड़े करदा। और हालांकि ये गनीमत रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। सो थाणे ते जिथे हमले होने की तस्वीर है उत्ते सेवा केंद्र की भी तुहानूं तस्वीर विखा रहा जिथे सांझ केंद्र के शीशे टुट गए हैं क्योंकि इत्थे मन्निया जा रहा है बीती देर रात जो ये हमला होया रॉकेट लॉन्चर दे नाल इत्थे अटैक होया। लेकिन कौन ये लोग सन, की मंशा सी, क्या सिर्फ एक डरावा करने की कोशिश सी या कोई होर इस दे पिछे वजह सी, ये हुण पता जरूर लगाया जा रहा है क्योंकि इस वेले हत्थां पैरां दी जरूर पै गई है एजेंसियां नूं भी कि आखिर किस तरह दे नाल इस थाणे ते हमला किया गया। सो तस्वीरां ने अंदर दी एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं पीटीसी न्यूज़ ते वेख रहे हो। ये रॉकेट लॉन्चर दे जरिए क्योंकि हमले का खदशा जताया जा रहा है। सो उस तो ये जो तस्वीरां सामने आईयां ने जो तुसी सर्कल विच वेख रहे हो, इस तो ये अंदाजे लग रहे हैं। फिलहाल हुण जांच एजेंसियां जांच टीमां जड़ियां ने मौके ते पहुंचियां हुई ने। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। थाने विच बने सांझ केंद्र दे जो है शीशे टुटे ने ते इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि जेकर थाना ही सुरक्षित नहीं है ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਵੀ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल। सो हुण जिहड़े ने अधिकारी पहुंचे हुए ने, जांच एजेंसियां पहुंचिया हुई ने, हुण पता लगाया जाएगा कि की कुछ इस दे पिछे वजह रही है, कौन इस दे पिछे वजह लोग शामिल रहे ने क्योंकि इस तो पहला जिस तरह नीरज तुसीं दस्सिया कि पहला इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर ते इसी तरह का हमला होया सी। हालांकि उस विच भी गनीमत रही सी, कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होया सी, लेकिन एक अपने आप च बहुत वड्डी घटना सी। और हुण इत्थे थाणे ते जिस नाल एक बार फिर हमला किया गया, आखिर की साबित कोई करना चाह रहा है क्योंकि लगातार सूबे का माहौल जिहड़ा है उसनूं खराब करने दी कोशिशां लगातार जारी ने और उसकी ही कवायद है कि इत्थे पट्टी दे सरहाली दे विच थाणे ते जो यह हमला होया सांझ केंद्र नूं भी नुकसान पहुंचा। जिवें राधा जी तुसीं गल कीती मोहाली इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर्स दी, तां उस दे तार जो है पाकिस्तान बैठे हरविंदर रिंदा दे नाल जुड़े सन ते होर भी पंजाब विच जिन्नियां भी वारदातां होईयां, कई वारदातां दियां जिम्मेवारी भी हरविंदर रिंदा ने या फिर पाकिस्तान या फिर कैनेडा बैठे गैंगस्टरां ने लई। इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि थाने ते हमला होया है जिथे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उत्थे ही जे इस तरह हमला हो जाता है तो बाहर बैठे लोग किवें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए पंजाब की कानून व्यवस्था ते भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन्हां कोल हथियार किवें आ रहे हैं तो इस तरह के हमलियां नूं अंजाम
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਦੀ ਹਥਿਆਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਵੀ, ਇਹ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ। ਜੀ ਰਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਘਟਨਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਵੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ? ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਰਵੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਜੀਤ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਜੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੀ। ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਬਲਜੀਤ, ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਆ ਥਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਰਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ BSF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਜੀਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ DSP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਜੀਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਰ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹਨ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੰਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਸਰ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ AK-47 ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਬਹਿਰਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਰਹਾਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥਾਣੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਲਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਰਹਾਲੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਘਟਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਵੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਵੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤਕੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਹਲਚਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮੂਮਨ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਵੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।